Yeah, so the theme was for the revival is, will you not revive us again, that your people may rejoice in you. So what do I want from these 3 days? I want to get back to the point where I rejoice in the Lord. That means He becomes my first love. I want to recapture that love that I first had for Him when I became a Christian. And I'm just looking forward to, as Pastor preached yesterday, to reach that point where I surrender myself to Him, I allow Him to take control of my life, and I develop that beautiful love relationship with the Lord Jesus. And I think through that relationship, as Pastor shared yesterday, there is so much that we can gain, and if we don't have that relationship, we stand to lose so much. So that's what I'm looking forward to during this retreat. Go. First, I'll let you all know the meaning of revival as per the dictionary. The Oxford Dictionary says a revival, the meaning of revival is, a revival is an improvement in the condition or strength of something. So this revival, these revival meetings, this season, my hope and my expectation is that I should be strengthened in my relationship with my God, and I should improve in the areas where I am lacking, and that would be more faith, more understanding of His word. So past 2 sessions, yes, I have been strengthened with the word that Pastor Jyoti Garu has been imparting and preaching us, and I'm hoping and I'm looking forward for next 2 sessions to be much more revived and strengthened, and through this the gaps that have been existing are faded. పలుమార్లువై తొలగినాను నీ పరలోక దర్శనము నుండి. Praise the Lord. We are very happy to attend the revival meetings at Lifeline Church. Thanks to Pastor Sanjeev Garu and all the elders here. ముఖ్యంగా ఈ రివైవల్ మీటింగ్స్లో జ్యోతిరాజ్ గారి ద్వారా మరి ఆయన సేవ ఎంతకాలం నుంచో విన్నాము ఇండియాలో, తర్వాత టీవీ మినిస్ట్రీ, ఆయన పాటలు ఎన్నో తెలుసుకున్నాము. మరి ఈసారి మొదటిసారిగా ఇక్కడ అటెండ్ అవ్వడం చాలా బ్లెస్సింగ్గా ఉంది. ముఖ్యంగా ఆయన వాక్యంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప డెప్త్తో మరి రివైవల్ మీటింగ్స్లో 4 సెషన్స్లో మరి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. దేవుని వాక్యం వింటమే కాదు, అందులో ఉన్నటువంటి సత్యాలను తెలుసుకొని మరి మా జీవితాల్లో మేము ఎలా అనువదించుకోవాలో నేర్చుకుంటున్నాము. మరి అట్లాంటాలో ఇటువంటి గొప్ప రివైవల్ మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి వీఆర్ బీయింగ్ బ్లెస్డ్. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుని శుభం నామమున మీకు అందరికీ వందనాలండి. మరి ఈరోజు దేవుడు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మరి పాస్టర్ జ్యోతిరాజ్ గారి ద్వారా మరి లైఫ్ లైన్ చర్చ్లో రివైవల్ మీటింగ్లో మరి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మరి మాకు ఇచ్చిన తరుణాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి మందిరం యొక్క మరి విశిష్టత గురించి ఎంతో గొప్పగా చెప్పి ఉన్నారు. మరి వాక్యంను మరి ఎత్తిపెట్టి మరి ఆ వాక్యానుసారం జీవించేటటువంటి కృపను మాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి చర్చ్ వారికి మరి అదేవిధంగా పాస్టర్ జ్యోతిరాజ్ గారికి ఆ వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ. यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय. Hi, my name is
is Karen. What I expect from a revival meeting is to renew my faith and deepen my connection with Lord Jesus Christ, and also hopefully to be anointed by the Holy Spirit, and also shared faith, because when 2 or 3 are gathered in His name, He moves among us. And I also expect to be more active in this church. Thank you. These revival meetings is such a blessing for me, from the word, the worship, and the way He taught us to pray, and hereafter how we can live our lives according to the word. రాత్రి జ్యోతిరాజు గారు చెప్పింది, పేతురు గారి గురించి చెప్పారు 3 సార్లు. యేసు ప్రభు, నువ్వు లోకం అందరికంటే నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా అని ఆ మాట చెప్పింది నాకు కొత్తగా అనిపించింది. అంటే ఎన్నోసార్లు విన్నాను ఆ మాట, చదువుకున్నాను, అది వాక్యం చదివాను ఎన్నోసార్లు విన్నాను, కానీ నాకు కొత్తగా అనిపించింది. అయితే రాత్రి దాని గురించి, పొద్దుట దాని గురించి చాలాసేపు ప్రేయర్ చేశాను, కానీ నాకు అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది. అది చాలా మధురంగా అనిపించింది, చాలా నూతనంగా. ఏంటంటే ఒక ఆత్మ, అది ఒకలాంటి ఆత్మ అనిపించింది నాకు. చాలా కొత్తగా చాలా బాగా చెప్పారు రాత్రి చెప్పింది. ఈ వేళ చెప్పింది అంటే ఇంక వేళ చెప్పింది. రాత్రి జ్యోతిరాజు గారు చెప్పిన వాక్యాన్ని బట్టి ప్రేమ గురించి చెప్పారు. ప్రేమించటం కన్నా ప్రేమింపబడటం గొప్పది. అలాగా మరి దేవుడు మరి పేతురుని అడిగినట్టు 3 సార్లు అడిగినట్టు, మరి మనం కూడా మన పిల్లల గురించి కూడా మనం కూడా ఒకళ్ళని అడిగినప్పుడు, ఏంట్రా ఇది చేస్తావా, నిజమేనా అని అడుగుతాం, చేస్తావా. అలాగ దేవుడు కూడా అది పేతురు ద్వారా అలాగా అలాగ తన ద్వారా తను యేసయ్య ఏంటి స్థిరం చేసుకుంటానికి, పేతురు తన మాటను స్థిరం చేసుకుంటానికి అడిగాడు. అలాగే ఆలయానికి వెళ్తున్నప్పుడు మన బిడ్డలు కూడా మనం ఎప్పుడు వెళ్ళేప్పుడు చెప్పాలి, నీ ప్రవర్తన సరి చేసుకుంటూ దేవుని మీద దృష్టి ఉంచుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్పాలి మనం. అది మరి ఎంతమంది యవ్వనస్తులు విన్నారో తెలియదు, కానీ ఇప్పటికైనా వాళ్ళు విని వాళ్ళు సరి చేసుకోవాలి. జ్యోతి గారు, రాజు గారు చెప్పిన వాక్యం చాలా నచ్చింది. కానీ మనం కూడా ప్రేమ కలిగి ఉండాలని నా ఆశ అన్నమాట. యేసు ఎలా ప్రేమించాడో మనం కూడా పొరుగువారిని ప్రేమించేవారిగా ఉండాలని నా ఆశ. అలా ఉండాలని జ్యోతిరాజు గారు ప్రార్థన చేయాలని నా ఆశ అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరూ అలా ఉండాలి. అలా ఉంటే ఇంక కోపాలు, ద్వేషాలు, అసూలు మనలో ఏమీ ఉండవు అన్నమాట. ప్రేమ ఉంటే, ప్రేమ లేకపోతే అవన్నీ మనకు వస్తాయి అన్నమాట. ఈ దినం కూడా చెప్పింది ఏంటంటే, అదే దేవుడు తేజస్సు మనలో ఉండాలని నా ఆశ. కానీ నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చాలా అనారోగ్యంతో వచ్చా, కానీ ఇప్పుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు దేవుడు. ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను అన్నమాట. ఈ దినం నేను రాత్రి వాక్యం ద్వారా చాలా బలపరచబడాను అన్నమాట. ఎన్నోసార్లు వాక్యం వింటున్నాము, కానీ దానికి లోబడలేకపోతున్నాం. మా ప్రవర్తన కూడా దేవుడి సన్నిధికి ముందుగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకోవాలన్న ఆశ కలిగింది. ఈ రివైవ్ మీటింగ్ వల్ల అనేక మంది ఆత్మలు రక్షించబడాలని, విన్న ప్రతి వాక్యం వేయబడిన విత్తనంలాగా ఫలించే వృక్షంలో తీర్చిదిద్దాలని, ప్రతి వాక్యాన్ని మన అందరం కూడుకున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ వాళ్ళ ఆచరణలో పెట్టి, వాళ్ళే కాదు వాళ్ళ బిడ్డల్ని కూడా ఆచరణలో పెట్టి దాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి పరిచి దేవుళ్ళు నడిపించడానికి మనం ఛాయశక్తిలో ప్రయత్నించాలా. ఇక్కడ కూడుకున్న ప్రతి కూడికలోని దేవుడు ఉండి మనల్ని ఆశీర్వదించి, మన సమస్యల్ని, మన కోరికల్ని, మన లేమిని కూడా నాయన దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, ఈ మీటింగ్స్ ద్వారా మన అనేక ఇంకా లోతులకి వెళ్ళి దేవుడిని మనం తెలుసుకొని, మనతో పాటు ఉన్న మన ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని కూడా రక్షించబడేలా చేయాలని, ఈ మీటింగ్లో అనేక మందికి ఆత్మరక్షణ కలగాలని, ఇలాంటి మీటింగ్లు ఇండియాలోనే కాకుండా అమెరికా కూడా
జరిపినందుకు చాలా సంతోషిస్తుంటూ 10 మందికి మనం ఉపయోగపడేలా ఉండాలని యేసుని కోరుకుంటున్నాం. జ్యోతిరాజ్ పాస్టర్ గారికి మంచి వాక్యాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక ఆయన వాక్యం వింటుంటే చాలా బాగుంది. ఎంతోమంది మారాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ 2 రోజుల నుంచి వింటున్నాను, మంచి వాక్యాలు చెప్తున్నారు. కానీ యేసు ప్రభువులాగా ఉంటే మన జీవితాలు చాలా బాగుంటాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ అలా ఉండటానికి సహాయంగా మనం మార్చుకోవాలి మన మనసులు అనేది దేవుని నమ్ముచున్నాము. ఇక్కడ కుటుంబాలన్నీ కూడా మంచిగా మారాలని, మంచి జ్ఞానంతో ఉండాలని, జ్యోతిరాజు గారు చెప్పే వాక్యాలన్నీ హృదయాల్లో భద్రపరచుకోవాలని, మంచి తనముతో ప్రేమతో, ముందు ప్రేమ, దేవుని ప్రేమ కావాలని కోరుకుంటున్నాం. యేసు మసీహ్ की जय, యేసు మసీహ్ की जय, యేసు మసీహ్ की जय. Biryani. 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 Biryani.